IAS ऑफिसर जिहड़े ने एक पॉलीटिशियन नूं सलूट मारदे ने जिहड़े कि उन्हां दी जुत्ती वर्गे नहीं हैगे। वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं सिर्फ पॉलीटिशियन द्वारा कि बस भी आप इस तो ज़्यादा नहीं जा सकते, इस तो अगर अगे आप जावांगे तो अपनी सरकार खतरे विच। कॉलेज दे विच प्रधान उही बंदा बनया जिहदे कोल पैसा ते जिहदे कोल पावर है। MLA MC उही बंदा बनया जिहदे कोल पैसा ते पावर है। MLA उही बंदा बनया, CM उही बंदा बनया एंड PM उही बंदा बनया। मैं PM ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ PM ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ PM ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਮੋਸਟ ਲੀਥਲ ਐਂਡ ਡੈਡਲੀ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੈਟ ਆਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ। ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं पहला सारे देखते सबसक्राइबर्स नूं एंड व्यूअर्स नूं मैं कहना चाहना है कि जो एक परसन जिहड़ा कि IAS वास्ते तैयारी करता है या होर गवर्नमेंट एग्जाम वास्ते तैयारी करता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बट अपना सिस्टम इन्ना गंदा है कि एक पॉलीटिशियन जो एक आप सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन की देखते हैं कि डिग्री की हुई है दैट्स इट, कि मतलब आप एक जस्ट ਉਹਦੀ लीस्ट एज कितनी है 25 एंड ही इज़ जस्ट ग्रेजुएट दैट्स व्हाट वी लुक हैव द परसैप्शन ऑफ कि मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ ਇੰਨੀ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ देखनी है भी बस ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक डिग्री है तो आप बस वोटर ਨਾਲ जिता देना। अगर तुसी एक चीज़ देखो कि एक ਜਿਹੜਾ परसन है एक गुंडा हैगा ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ IAS ऑफिसर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। IAS ऑफिसर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ IAS ਹੈਗਾ UPSC ਹੈਗਾ। IAS ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੋਰਮਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਮੇਡ ਬਾय द IAS ऑफिसर बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड। वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं सिर्फ पॉलीटिशियन द्वारा कि बस भी आप इस तो ज़्यादा नहीं जा सकते, इस तो अगर अगे आप जावांगे तो अपनी सरकार खतरे विच है दैट्स इट। उस तो बाद जिहड़ा रोल है वो पॉलीटिशियन का स्टार्ट हो जाता तो IAS ऑफिसर का उत्थे रोल खत्म हो जाता। आप सिर्फ इन्हां अनपढ़ लोगों मैं तो कहना घट्टो घट्ट सिर्फ ज़्यादा तो ज़्यादा इन्हों MC की पोस्ट देनी चाहिए है, इस तो बाद कुछ नहीं। बहुत वड्डी गल इस वेले तुसीं कर रहे हो कि जिहड़े अफसर ने उन्होंने बहुत छोटियां पोस्टां दित्तियां जांदियां ने और जिहड़े प्रधानमंत्री बनते हैं मुख मंत्री बनते हैं वो जिहड़े ने जिहड़े कॉलेजों तो उठे हुए गुंडे ने जिहड़े मार धाड़ दे विच फसे रहे ने, जिन्हां दे इल्जाम ये लगदे ने भी उन्हां दे नाल काफले किन्ने वड्डे ने, उन्हां दे नाल लोग जुड़े किन्ने होए ने, वो वड्डियां कुर्सियां ते बैठ के पढ़े लिखे बंदियां नूं वो दसदे ने भी तुसीं करना की है, और जिहड़े पढ़े लिखे ने वो सल्यूट मारदे ने जिहड़े कि अनपढ़ ने। ये तुसीं कहना चाह रहे हो इस वेले सो बहुत वड्डा तंज तुसीं कस रहे हो सरकारां दे उत्ते ते इंडियन गवर्नमेंट्स दे उत्ते। मैं बिल्कुल अगर तुसी हिस्टरी चक के देखो सिंस दिस कंट्री वाज मेड लाइक इंडियन पाकिस्तान सिंस दिस सैपरेटेड जदों तो ये सैपरेट होए ने अगर तुसी हिस्टरी चक के देखो तो मैम कॉलेज दे विच प्रधान उही बंदा बनया जिहदे कोल पैसा ते जिहदे कोल पावर है। MLA MC उही बंदा बनया जिहदे कोल पैसा ते पावर है। MLA उही बंदा बनया, CM उही बंदा बनया एंड PM उही बंदा बनया। मैम सिर्फ अपनी कंट्री दे विच IAS ऑफिसर जिहड़ा कि सब तो वड्डा जिहड़ा मैम एक अहुदा गा जिहदे वास्ते इन्नी घट्टो घट्ट 2 साल लग जाते मेहनत करने वास्ते मैम एक पेपर क्लीयर करने वास्ते, और ये दुनिया का सब तो औखा पेपर है मैम चाइना तो बाद, चाइना का सब तो पहला औखा पेपर है एंड सैकेंड ऑफ दैम इज़ द इंडियाज़ IAS of UPSC एग्जाम दैट टू बी क्लियर्ड इज़ वेरी हार्ड फॉर एवरी वन टू ओके। मैं बीइंग ए कम्पिटिटिव एग्जामिनर मैं ये चीज़
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ IAS ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਡੀਵਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ PM ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PM ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ PM ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲਈਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ MPhil ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ like there are two regiments that are most lethal and deadly in the Indian Army, that are Sikh regiments and the Gorkha regiments। ਦੋ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 60% 70% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 100% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਰ 70% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 50% ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ the guts they have, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਮ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਮਿਸਟੇਕਲੀ ਰੈਨ ਓਵਰ ਸਮ ਪੀਪਲ, ਹੀ ਰੈਮਡ ਸਮ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸੀ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਇਲਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਮ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, IAS ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ IAS ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ IAS ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ IAS ਪੇਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ IAS ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਮੈਮ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਨਾਲੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਆਲ, ਦੇ are powerful in every aspect like military, science and technology and other aspect of the world। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਭਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ।